Once again, as we are studying from the life of King Saul and King David. आणि पुन्हा एकदा आपण देव आपल्याला शिकवत आहे राजा शमूएल आणि शाऊल आणि दावीदाच्या जीवनावरती. So wonderfully Lord has taught us. Let us go further. देवाने खूप सुंदररीत्या आपल्याला चालवले आहे. चला आज आपण पुढे जाऊ. In the 10th chapter we have read and we have studied that the prophet Samuel came and to the oil and anointed Saul as to be king over Israel. पहिले शमूएल 10व्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं की शमूएल येऊन शाऊलाचा अभिषेक करतो इस्रायलचा राजा म्हणून. So let us go back a little bit and try to understand who is Saul and from where he comes from. आणि आपण जरा पाठीमागे जाऊया आणि आपण अभ्यास करूया, समजून घेऊया की शाऊल कोण आहे. So first Samuel chapter 9 today we are going to look through. आणि आज आपण पहिले शमूएल याचा 9वा अध्याय पहिल्या वचनापासून वाचणार आहोत. And 1, 2, 3 will this morning we'll read. Now there was a man of Benjamin whose name was Kish, the son of Abiel, the son of Zeror, and the son of Bechurath, and the son of Aphiah, and a Benjamite, a mighty man of power. And he had a son whose name was Saul, a choice young man, and a goodly. And there was not among the children of Israel a goodlier person than he. From his shoulders and upward, he was higher than any of the people. And the asses of Kish, Saul's father, were lost. And he said to his son, Saul his son, take now one of the servants with thee, and arise and go seek the asses. पहिले शमूएल यामध्ये आपण म्हणतो 9वा अध्याय पहिलं वचन. राज्यपदी शाऊलाची निवड. एक बन्यामीनी मनुष्य होता, त्याचे नाव किश बिन अबीएल बिन सरोर बिन बखोरत बिन अफिया असे होते. हा एका बन्यामीनी मनुष्याचा पुत्र असून मोठा पराक्रमी पुरुष होता. त्याचा शाऊल नामक एक मुलगा होता. तो तरुण व देखणा होता. इस्रायल लोकात त्याच्या इतका देखणा कोणी नव्हता. तो एवढा उंच होता की सर्व लोक त्याच्या केवळ खांद्याला लागत. एकदा शाऊलाचा बाप किश याची गाढवे चुकली होती, तेव्हा किश आपल्या पुत्र शाऊल यास म्हणाला, आपल्या बरोबर एक गडी घेऊन जा आणि गाढवांचा शोध लाव. Can we take our right hand, put on our chest, on our heart, and pray this morning, Lord, speak to me this morning through your Holy Spirit. काय आपण सर्वजण आपला उजवा हात घेऊन आपल्या हृदयावर ठेवून ही प्रार्थना करूया की देवा या सकाळच्या वेळी माझ्याशी बोल. Dear Lord Jesus, Father God, we pray through your Holy Spirit, Lord, this morning you speak to me, speak to us, Lord, in Jesus' name. देव पिते, आम्ही प्रार्थना करत आहे तो पवित्र आत्मा याच्याद्वारे आमच्याशी बोल येशूच्या नावामध्ये या सकाळच्या वेळेमध्ये. Open our eyes of our understanding. आमचे समजुतीचे नेत्र तू उघड. And give us the heart to receive your word, Lord. आणि आम्हाला ते हृदय दे प्रभू की तुझं वचन समजून घे. Amen. आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Now here we look now this morning. Now there was a man of Benjamin, whose name was Kish. In the first verse we read that. आणि पहिल्या वचनामध्ये आपण वाचतो की एक बन्यामीनी मनुष्य होता, त्याचं नाव किश होतं. And what is the name? The meaning of the Kish is endurance, strength, and power. This is the meaning of that word Kish. आणि किश या नावाचा अर्थ म्हणजे ताकद, शक्ती, सामर्थ्य. And he was the father of Saul, the first king of Israel. आणि हा किश पहिला जो इस्रायलचा राजा होता, शाऊल याचा पिता होता. And an ancestor of Mordecai, the cousin of Esther. आणि हा मुर्दक्याचा वंशातला एक व्यक्ती होता. मुर्दक्याचा पूर्वज होता. He was the son of Abdi, a priest who lived during the time of Hezekiah. आणि हा हिजकिया राजा याच्या काळामध्ये तो होता एक याजक म्हणून. And he is the son of Abdi. आणि हा अब्दीचा पुत्र असा आहे. And second verse we read that he
Kish had a son whose name was Saul, a choice young man and goodly. आणि दुसऱ्या वचनामध्ये आपण असं वाचतो की किशाचा पुत्र हा शाऊल असा होता, तो देखणा आणि सर्वात उंच असा होता. How was he? He a choice young man and a goodly. आणि तो असा उंच देखणा असा होता. And there was no other person like him, that he was a taller, height and shoulder upward. आणि त्याच्यासारखा इस्रायलामध्ये कोण नव्हता, तो इतका उंच होता की सर्व लोक त्याच्या खांद्याला लागत. And third verse we read that. आणि तिसऱ्या वचनामध्ये आपण वाचतो की And the asses of Kish, Saul's father, were lost. आणि आपण असं वाचतो की त्याच्या वडिलांचे किशाचे गाढव हरवले होते. Now when we say that Kish lost his asset, that is a donkey, he lost his donkeys. आणि जेव्हा आपण असं वाचतो की किशाचे गाढव हरवले होते त्यावेळी, dear people of God, देवाच्या प्रिय लोकांनो, now Kish, Saul's father, has lost something. आणि या ठिकाणी शाऊलाचा बाप किश याचे काहीतरी हरवलेलं आहे. Now in the olden days, if you look, these donkeys, camels, cattle, all these were things were their property, their wealth. आणि पूर्वीच्या काळामध्ये, ह्या काळामध्ये हे जी गाढवं, मेंढरं ही त्याची संपत्ती होती त्या लोकांची. And if you lost something, आणि जर तुमचं असं काहीतरी हरवलं, which is your part of your portion of property, something precious you have lost, जो की तुमच्या एका संपत्तीचा भाग आहे, and that you have lost, आणि तो तुम्ही हरवलेला आहे, what will happen? मग काय होईल? Nowadays if you think of you lost your bike, आणि आजच्या दिवसामध्ये असं विचार करा की तुम्ही तुमची गाडी हरवलेली आहे, तर because many times it is happening nowadays, we are parked in front of our house and suddenly it is lost, we don't find that. आणि असं आजकाल भरपूर होत आहे की आपण आपल्या घरासमोर गाडी लावतोय आणि नंतर मोकळीच आपली गाडी चोरली गेली आहे. One of my one classmate is there. He had his bike and he saw that man came and when he took the bike he didn't notice that. आणि माझ्या परिसरात no new bike. आणि माझ्या परिसरामध्ये एक माझा मित्र आहे, माझा शाळेचा मित्र, त्याचं देखील असं झालं, त्याची गाडी हरवली, बघतोय तर त्याची गाडी कोणतरी चोरी करून घेऊन गेलो होतो. It was not new bike. आणि नवीन गाडी होती, असं लॉक करून ठेवलेली गाडी होती. He lost it. आणि ती हरवली. You just imagine now he has lost his bike, whole family, mother, father, children, all are in tents. आणि आता तुम्ही जरा विचार करा की नवीन गाडी हरवलेली आहे, तर सर्व घरातले आई, लेकरं, तो माणूस हा सगळे चिंतित आहे. Nowadays we have Android mobiles. आणि आता आपल्याकडे अँड्रॉइड स्क्रीन टच मोबाईल आहे. Immediately he typed this and send a text message of the bike, and he saying that I have lost my bike. If you find anywhere, please let me know. आणि त्याने आपल्या मित्रांना, आपल्या लोकांना, ओळखीच्या त्याने मेसेज पाठवला, संदेश पाठवला की माझी अशी गाडी हरवलेली आहे, तुम्हाला जर कोणाला दिसली, सापडली तर मला नक्कीच कळवा. So just imagine we have lost something important part of the family, and now all are in tents. आणि असं जरा विचार करा की आपल्या घरातली, आपल्या परिवाराची एक महत्त्वाची गोष्ट हरवलेली आहे आणि आपण सर्व चिंतित आहोत. So Saul's father Kish lost his donkeys, not donkey, donkeys, asses, many. आणि या ठिकाणी शाऊलाचा बाप किश त्याची एक गाढव नाही तर भरपूर अनेक गाढव हरवलेले आहेत, तर तो चिंतित आहे. When I read this word that Kish lost his donkey or asses, आणि ज्यावेळी मी वचन वाचलं की किशाची गाढव किंवा संपत्ती हरवली, I remembered this quote. आणि मग मला हा एक म्हण अशी आठवली, when money is lost, nothing is lost. जेव्हा पैसा हरवतो तेव्हा काहीच हरवत नाही. When wealth is lost, something is lost. पण जेव्हा संपत्ती हरवते तेही बरंच काही हरवतं. Actually, your health is not well. जेव्हा शारीरिकरित्या आपण काहीतरी आपल्याला आरोग्य हरवतं तेव्हा आपण बऱ्याच गोष्टी हरवतो. I repeat it again. When money is lost, nothing is lost. जेव्हा पैसा हरवतो तेव्हा काय हरवलं जात नाही. When health is lost, something is lost. पण जेव्हा आरोग्य हरवतं तेव्हा नक्कीच काहीतरी हरवतं. When character is lost, everything is lost. पण जेव्हा चरित्र हरवतं तेव्हा सर्व काही हरवतं. So in our Christian faith life, so character is very,
very important. म्हणूनच आपल्या ख्रिस्ती जीवनामध्ये चारित्र्य हे खूप गरजेचं असं आहे. That how we walk with the Lord, it is very important. कारण जसं आपण देवासोबत वागतो हे खूप महत्त्वाचं आहे. That counts a lot. That our journey, our testimony, how we have kept it. ह्या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत की आपण आपला प्रवास, आपला सहवास देवासोबत कसा ठेवलेला आहे. But now today's generation, people are least bothered about their character. पण आजच्या पिढीमध्ये, आजच्या युगामध्ये लोक चरित्र्याबद्दल खूप असे निष्काळजी झालेले आहेत. But people are more concerned if they have lost their wallet or they have lost something, they are intense. पण लोक आज त्यांचं पाकिट हरवलं, आज त्यांचे पैसे हरवले तर ते खूप निराश, हताश असे होतात. But they are not worried, they are not bothered if they lost their character. पण जेव्हा त्यांचं चरित्र हरवतं तेव्हा ते चिंताग्रस्त होत नाही. Dear people of God, देवाच्या प्रिय लोकांनो, in my family I personally, in my life I lost health. मी माझ्या वैयक्तिक जीवनामध्ये, मी माझ्या घरादारामध्ये, मी माझं आरोग्य असे गमावलं. Love in the family I lost. परिवारावरती प्रेम करणं हे मी हरवलं. No peace in the family. घरादारामध्ये शांती नाही. I went in the world searching for answer for this. मी जगामध्ये निघालो ह्या प्रश्नाचं उत्तर आवडण्यासाठी. But remember one thing. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा की something we lost. That is the time we try to seek God. आणि जेव्हा कोणती तरी आपली गोष्ट हरवते तीच वेळ असते देवाला शोधण्याची. When we have everything going on well, we don't bother about. पण ज्या काही आपल्या जीवनामधल्या सर्व गोष्टी व्यवस्थित चालू असतात तरी आपण चिंता करत नसतो. When we lost our job suddenly, पण जेव्हा आपला नोकरी, आपला जॉब एकदम अचानकपणे जातो त्यावेळी, when scholarship the list has not come, I lost the chance, cried. पण जेव्हा जसं की आपली स्कॉलरशिपची लिस्ट आपल्याला लागते आणि आपलं नाव त्यातलं म्हणत असतं तर आपण खूप हताश होतो, आपण हरवतो. Oh I lost everything, my career is lost, gone. माझं करिअर गेलं, मी सगळं हरवलं, आता सगळं संपले. Dear people of God, देवाच्या प्रिय लोकांनो, but when we lose something, that is the time we come to God in search. पण ज्यावेळी आपलं काहीतरी हरवतं, काहीतरी आपलं गमवतं, तीच वेळ असते आपण देवाला शोधण्याची. Now in the 4th verse we read that in 1 Samuel chapter 9 verse 4 and 5. And he passed through Mount Ephraim and passed through the land of Shalisha, but they found them not. When they passed through the land of Shalim, and there they were not. And he passed through the land of the Benjamin, but they found them not. And when they were come to the land of Zuph, Saul said to his servant that was with him, come, let us return, lest my father leave caring for the asses and take thought for us. पहिली शमूएल 9 अध्याय 4 वचन. त्याने एफ्राईमाचा डोंगर प्रदेश व शेलिमा प्रांतात पायाखाली घातला तरी ती त्याला सापडली नाही. मग ते शालिम प्रांतात गेले, तेथेही ती नव्हती. नंतर ते बन्यामीनाच्या प्रांतात गेले, तेथेही त्यांचा पत्ता लागला नाही. ते सूफ प्रांतात आले तेव्हा शौल आपल्या बरोबरच्या गड्यास म्हणाला, चल आपण परत जाऊ, नाहीतर माझा बाप गाढवांची चिंता करण्याचे सोडून आपली चिंता करत बसेल. Dear people of God, देवाचे प्रिय लोक, when we just read the names. आणि आपण ज्यावेळी वाचतो तेव्हा आपण फक्त नावच वाचतो. We don't try to understand why these names and the place is mentioned in the scripture. आणि आपण हे समजून घेत नाही, आपण हा विचार करत नाही की ही नावं ह्या जागा ह्यामध्ये का नमूद केलेली आहेत. Now Kish, Saul's father, he has lost his asses. आणि ह्यावेळी शौलाचा बाप किश ह्याने आपले गाढवे हरवलेले आहेत. And then he tells his son Saul to go with his servant to search. आणि तो आपल्या पुत्राला शौलाला म्हणतो की जा आणि ती गाढवे हुडकून आण. So now Saul and his servant, both of them, they go in search of their father's asses. आणि शौल आणि त्याचा गडी हे दोघं जण जातात त्या गाढवाचा शोध करण्यासाठी. So they came to the mount of Ephraim. आणि ते इफ्राईम पर्वताजवळ येतात. The meaning of
the Ephraim is I will be fruitful. इफ्रायमाचा अर्थ हा आहे की मी फलद्रुपी होईल. Means I will be, in other words, I will be successful. As I come in search in Ephraim, means I will be fruitful. I will find what I am seeking. आणि इफ्रायमाचा अर्थ असाही होतो की म्हणजे मी ह्या प्रांतामध्ये आलेलो आहे तर मी यशस्वी होईल, मी फलद्रुपी होईल. But in fact, we see that they didn't find their assets what they have lost. पण आपण इथे असं वाचतो की इफ्रायमामध्ये देखील त्यांना ते गाढवे मिळाले नाही. We many times we go in search of things, to the people, to the places, to be fruitful, to be blessed, and to be prosperous. आणि बऱ्याच वेळा आपण कोणत्या तरी गोष्टी मिळवण्यासाठी लोकांकडे जातो, बऱ्याच ठिकाणांकडे जातो, आपण यशस्वी फलद्रुपी होण्यासाठी. But we see that Saul and his servant have failed, means they have become unfruitful. आणि आपण या ठिकाणी वाचतो की इफ्रायमामध्ये देखील शाऊल आणि त्याचा गडी हे दोघं अयशस्वी झालेले आहेत, ते अप्रतिकूल झालेले आहेत. So they went further to Shalisha, the land of Shalisha. मग ते शालिमात गेले. Shalisha, before Shalisha. मग ते शालिशा प्रांतात गेले. So Shalisha means the Lord, the master of three things. आणि शलिशाचा अर्थ म्हणजे देव, मालक तीन गोष्टींचा. In other words, actually it is written like that, the three idols. म्हणजे दुसऱ्या भाषेमध्ये त्याला म्हणू शकतो की तीन म्हणजे की मूर्ती पूजा त्यांचा नायक, त्यांचा देव, त्यांचा बाप. And it says that Shalisha means the third husband. आणि शलिशा याचा अनेक अर्थ असा होतो की तिसरा नवरा. So when I was looking, I understood what are the three idols. आणि जेव्हा मी याचा अभ्यास केला त्यावेळी मला कळालं की हे तीन मूर्ती पूजा म्हणजे कोणत्या. They went from Ephraim to Shalisha when they were supposed to be fruitful, but they became unfruitful. आणि जेव्हा ते इफ्रायमाहून शलिशाला गेले, इफ्रायमामध्ये ते यशस्वी व्हायला पाहिजे होते, फलद्रुपी व्हायला पाहिजे होते, पण ते झाले नाही. Then they went to Shalisha. मग ते शलिशाला गेले. So they went to the place where there are three masters of three things, or the Lord of three things. आणि ते शलिशा अशा ठिकाणी गेले जिथे तीन अशा मूर्ती पूजा, तीन असे देव असे होते. Always I've been mentioning about to you. आणि मी प्रत्येक वेळी तुम्हाला तीन गोष्टींबद्दल सांगितलेलं आहे. The lust of eyes, lust of flesh, and the pride of life. डोळ्यांची वासना, संसाराची खुशाकी आणि शरीराची वासना. These are the three things. After we are unfruitful, then we go after these things to satisfy or to seek or what we have lost. आणि आपण ज्यावेळी अयशस्वी होतो, आपल्याला जे हवं होतं त्यामध्ये, मग आपण ह्या मार्गांकडे, या तीन मार्गांकडे जातो. From then Shalisha, they were unfruitful again. They didn't find the assets, so they went to Shalim. मग ते शलिशावरून त्यांना तिथे देखील ते गाढवे मिळत नाहीत, म्हणून ते शालिम या ठिकाणी गेले. The meaning of Shalim is the land of foxes. आणि शालिम या देशाचा अर्थ म्हणजे की कोल्ह्यांची जागा. Foxes. Why do we? For what do we? What does it symbolize when we say foxes? आणि जे आपण कोल्हे म्हणतो हे काय दर्शवतं? They lies. And लबाड म्हणजे की ते खोटं बोलतात, फसवतात. So that was a land of foxes. आणि ती जागा म्हणजे एक कोल्ह्यांची जागा होती, फसवणाऱ्यांची जागा होती. And the other meaning of that Shalim is the god of dust. आणि शालिम याचा आणि दुसरा एक अर्थ म्हणजे धुळ्याचा देव, धुळीपासून बनवलेला देव. That is fine. So in the world we go after the things that what is not, we go after to seek that. आणि आपण बऱ्याच वेळा काही नाहीये याच्या पाठीमागे आपण बऱ्याच वेळा पाठीमागे लागतो. And we go to the foxes and then we believe in them. आणि आपण लबाड अशा लांडग्यांवरती, गोल्यांवरती विश्वास ठेवतो आणि त्यांच्या पाठीमागे आपण बऱ्याच वेळा जातो. But further we see that from Shalim they didn't find the father's assets, so they went to Benjamin. आणि आपण या ठिकाणी वाचतो की शलिमामध्ये देखील त्यांना ती गाढवे मिळाली नाहीत, मग ते बन्यामिनाला जातात. So but they found not Benjamin is the son of the right hand.
That's the meaning of that. आणि बेंजामिनाचा अर्थ म्हणजे उजव्या हाताचा पुत्र. So where they went to in search of, like where they thought they will guarantee, they will get something. आणि ते अशा ठिकाणी गेले बन्यामिनामध्ये जिथे त्यांना खूप खात्री होती की आपल्याला तिथे काहीतरी मिळेल. So further from there they went to Zuph. That is the meaning of Zuph is the honeycomb. आणि बन्यामिनानंतर ते सूप या ठिकाणी गेले, त्याचा अर्थ होतो जाळं. honeycomb. मधाचा पोळ. मधाचा पोळ. So they went to the place of Zuph, and where they are, they said now, Saul said to his servant, see, we have not found for what we have come to find the father's ashes. आणि जेव्हा ते सूप या ठिकाणी येतात त्यांना तिथे देखील ती गाढवे मिळत नाही. मग शौल आपल्या गड्याला म्हणतो की आपल्याला इथे देखील मिळालं नाही, चल आपण परत जाऊ. But the servant says, पण तो गडी म्हणतो की dear people of God, in our life we go through struggles, we go to different places in search of our needs or to find an answer for a problem. देवाच्या प्रिय लोकांनो, आपण आपल्या परिस्थितीमध्ये, आपल्या संकटामध्ये आपण बऱ्याच ठिकाणी जातो, बऱ्याच गोष्टींकडे जातो आपल्या समस्यांचं एक समाधान ओळखण्यासाठी. But thank God, पण देवाच्या नावाला धन्यवाद असतो. God is somebody for us that we will come to God. देवाचा एक व्यक्ती आहे, देवाचा एक माध्यम, देवाचा कोणातरी व्यक्तीला आपल्या जीवनामध्ये ठेवतो की ज्याच्याकडे जाऊन आपल्याला आपल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळतील. Saul had his servant with him. आणि शौलाकडे त्याच्यासोबत आपला गडी असा होता. So that servant told to Saul that there is a man of God in this place. मग तो शौलाचा गडी शौलाला म्हणतो की इथे एक माणूस आहे ह्या ठिकाणामध्ये ज्याच्याकडे आपण जाऊ. And if you read 6th verse, we read that, and he said unto him, behold, now there is in this city a man of God, and he is an honorable man. All that he hath said cometh surely to pass. Now let us go thither. Peradventure he can shew us our way that we should go. सहावं वचन. तेव्हा तो त्याला म्हणाला, पहा, या नगरात देवाचा एक माणूस राहत आहे, त्याची लोकात मोठी मान्यता आहे. जो ते काही सांगतो ते सर्व घडून येते. चल आपण तिकडे जाऊ. आपण कोणत्या मार्गाने जावे हे तो आपणास कदाचित सांगेल. But 7th verse wonderful. I like some things to learn there. आणि 7व्या वचनामध्ये खूप चांगल्याशा गोष्टी आहेत, मला आवडल्या त्या. Then said Saul to his servant, but behold, if we go, what shall we bring the man? For the bread is spent in our vessels, and there is not a present to bring to the man of God. What have we? 7वं वचन. तेव्हा शौल आपल्या गड्याला म्हणाला, हे पहा, त्याचकडे जावायचे तर त्याच्यासाठी काय घेऊन जावे? आपल्या थैलीतली भाकरी सरल्या आहेत. त्या देवाच्या माणसाला न्यावयास आपल्यापाशी काही भेट नाही. आपल्यापाशी काय आहे? What do we have with us? काय आहे आपल्याकडे? Means the Saul understood when we are going to the man of God, we need to honor him. आणि शौलाला ही गोष्ट कळून आली की जेव्हा आपण देवाच्या मनुष्याकडे जात आहोत, आपल्याला काहीतरी घेऊन गेलं पाहिजे. It is not in a tradition what we do, what we see today in our life. आणि हे कोणते रीतिरिवाज नाही की जे आज आपण आपल्या जीवनामध्ये पाळलं पाहिजे. But we understand through the scripture that Saul is saying, if we are going to the man of God, what the present we can give it to him. We have not got anything with us. पण आपल्याला हे या वचनातून कळून येतं की जेव्हा शाऊल त्या माणसाकडे जात असतो, त्या संदेशाकडे, त्याला हे कळून येतं की आपण काहीतरी घेऊन गेलं पाहिजे, पण आपल्याकडे काहीच नाही घेऊन जाण्यासाठी. But the 8th verse, the servant answered Saul again and said, behold, I have here at hand a 4th part of the shekel of silver, that I will give to the man of God to tell us our way. 8वं वचन. त्या गड्याने शौलास उत्तर दिले, पहा, माझ्यापाशी 5 शेकेल रुपये आहेत. तेवढे मी त्या देवाच्या माणसाला दिले, म्हणजे आपण कोणत्या मार्गाने जावे ते तो सांगेल.
So before time, it was before time in Israel, when a man went to inquire of God, does he spake, come let us go to the seer, and he that is now called a prophet was before time called a seer. Then said Saul to his servant, well said, come let us go. So they went unto the city where the man of God was. 9 and 10. 9 आणि 10 वचन. पूर्वीच्या काळी इस्रायलात कोणी देवापाशी प्रश्न करावयास जाई तेव्हा तो म्हणत असे की चला द्राष्ट्याकडे जाऊ. हल्ली ज्याला संदेष्टा म्हणत त्याला पूर्वी द्राष्टा म्हणत. शौल आपल्या गड्यास म्हणाला, ठीक आहे चल आपण जाऊ. मग तो देवाचा माणूस राहत होता त्या नगरात ते गेले. ते चढून नगरात जात असता काही तरुण मुली. Okay, we read the 12th verse. And they answered them and said, he is, behold, he is before you. Make haste now, for he come today to the city, for there is a sacrifice of the people today in the high place. तेव्हा त्या म्हणाल्या, होय आहे, पहा तो पुढेच आहे, त्वरा करा, कारण तो आजच गावी आला आहे. आज लोक उच्चस्थानी होम हवन करणार आहेत. So what, because of the short time, I'm not going every word by word to explain to you. What do we see here? Now, this Saul and his servant going to in the house of the Lord to meet man of God to find an answer. आणि आपण ह्यामध्ये वचनामध्ये काय वाचतो की शौल आणि त्याचा गडी संदेष्टा जो देवाचा सेवक आहे याच्याकडे जात आहे आपल्या प्रश्नाचं उत्तर ओळखण्यासाठी. And we see now prophet Samuel. He is going to the high place for a sacrifice with the people of the place. आणि आपण या ठिकाणी वाचतो की जो संदेष्टा आहे तो उच्चस्थानी जात आहे एक होम हवन करण्यासाठी आपल्या लोकांना सर्वांना घेऊन. So now as they go into the city, they go in search and they find prophet Samuel. आणि ते शौल आणि त्याचा गडी त्या नगरामध्ये जातात. ते शौलाचा शोध करतात, त्यांना तो सापडतो. And 19th verse we read there. आणि 19 वचन आपण वाचतो. And Samuel answered Saul and said, I am the seer. Go up before me unto the high place, for ye shall eat with me today and tomorrow. I will let thee go and will tell thee all that is in thine heart. 19 वचन. शमूएल शौलास म्हणाला, द्राष्टा मीच आहे, मज पुढे उच्चस्थानी चला. आज तुम्ही मज बरोबर भोजन करावे. सकाळी तुझी रवानगी करते वेळी तुझ्या मनात जे काही आहे त्याविषयी मी तुला सांगेन. Dear people of God, listen carefully here. देवाच्या प्रिय लोकांनो लक्षपूर्वक ऐका. In this word we see Samuel answered to Saul and says, I am the prophet. आणि 19 वचनामध्ये आपण वाचतो की शमूएल शौलास म्हणाला की द्राष्टा मीच आहे. Go up before me unto the high place. मज पुढे उच्चस्थानी चला. I'm really glad today many have come to the house of God before time. आज मी खुश आहे की आज बरेच लोक देवाच्या मंदिरामध्ये वेळेआधी आलेले आहेत. Can you say amen to that? काय तुम्ही आमेन म्हणू शकता का? You have come before the time in the house of God. तुम्ही वेळेआधी देवाच्या घरामध्ये आला. The prophet Samuel said, you go up before me unto the high place. आणि शमूएल शौलास म्हणतो मज पुढे उच्चस्थानी चला. Before me. माझ्या आधी. Before me go to the high place. माझ्या आधी उच्चस्थानी चला. That's why dear people of God, all the time I keep encouraging, you are not coming to the house of God for my sake. म्हणून देवाच्या लोकांना मी बऱ्याच वेळा तुम्हाला उत्तेजन करतो, तुम्हाला सांगतो की देवाच्या मंदिरामध्ये तुम्ही माझ्यासाठी येत नाही. Come before time in the house of God to meet God. देवाच्या मंदिरामध्ये देवाला भेटण्यासाठी वेळेच्या आधी या. And the further 20th verse says, आणि 20वे वचन सांगतं की and as for thine asses that were lost 3 days ago, set not thy mind on them. 20 वचन. 3 दिवसामागे चुकलेल्या तुझ्या गाढवां संबंधाने काही चिंता करू नको. Can I read it again? काही पुन्हा एकदा वाचू. आपण पुन्हा एकदा लक्षपूर्वक ऐकूया. And see into your Bible. And as for thine asses or donkey
that were lost 3 days ago. Set not thy mind on them. आपण सर्वजण बायबलमध्ये वाचूया आपल्या आपल्या 20व वचन. 3 दिवसामागे चुकलेल्या तुझ्या गाढवांसंबंधाने काही चिंता करू नको. Dear people of God, देवाचे प्रिय लोकांनो, Saul and his servant, where they have come? शौल आणि त्याचा गडी हे कुठे आलेले आहेत त्या वेळेमध्ये? They have come to meet Prophet Samuel. ते संदेशता शौल याला भेटायला आलेले आहेत. शमूएलला भेटायला आलेले आहेत. Now he says, go up before me in the high place. आणि शमूएल शौलाला त्याच्या गड्यात सांगतो की माझ्या पुढे उच्चस्थानी चला. Go before me in the high place. This means go and spend time with the Lord in prayer. तो सांगतो की माझ्या पुढे उच्चस्थानी चला. याचा अर्थ म्हणतो, तो सांगतो की माझ्या पुढे जाऊन देवाला भेटा, देवासोबत वेळ घालवा. And don't worry about the things what you have lost previously. आणि जी काही तुझी गोष्ट हरवलेली आहे पूर्वी त्याच्याविषयी चिंताक्रांत होऊ नकोस. Now I want to ask you here one question. आणि मला तुम्हाला या वेळेमध्ये एक प्रश्न विचारायचा आहे. What have you lost? तुमचं काय हरवलेलं आहे? We come to the high place in the house of God. आपण उच्चस्थानी येतो, देवाच्या मंदिरामध्ये येतो. House of God is a high place. देवाचं घर म्हणजे एक उच्चस्थान आहे. There we come to meet God, to listen from the man of God. तिथे आपण येतो देवाच्या सेवकाकडून देवाचं वचन ऐकण्यासाठी. Get a direction for our life, what I'm supposed to do. एक दिशा भेटण्यासाठी आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये आपण काय केलं पाहिजे, where I'm supposed to go, what I'm supposed to do to get what I have lost. मी काय केलं पाहिजे, मी कुठे गेलो पाहिजे, मला जे माझं हरवलं ते मला कसं मिळेल. But we come in the house of God. पण आपण देवाच्या मंदिरामध्ये येतो. Our mind, we are here, but our mind will be set on the things what you have lost. आपण देवाच्या मंदिरामध्ये असतो, आपण उच्चस्थानी असतो, पण आपलं मन हे कोणतरी चिंताक्रांत असतं. Whether off the gas, मी गॅस बंद केलाय काय किचन मधला, did I lock the door properly? मी घरात कुलूप व्यवस्थित घातलंय का, Oh, whether that servant lady will come and go. आज ती मुलकरी येईल का नाही, Oh, that man was supposed to come today only, he is going to come there now. आणि आज एक माणूस भेटायला नव्हता आणि ते बरोबर आत्ताच यायला लागलाय. If I don't meet him, I'm lost. I mean, lost now today. आणि जर त्या माणसाला आज मी भेटलो नाही तर मग मी गेलो आज. Oh, I closed my business this morning, and today I will be lost because customers will come and go. आज मी माझा धंदा, माझा व्यवसाय सुरू केला नाही, आज गेलो नाही कामाला, आज गिराईक येणार जाणार, माझा आज काय फायदा होणार नाही. Oh, if I bunk today on my job, my payment will be cut today. आणि जर आज मी माझ्या कामावरती सुट्टी टाकली चेरसाठी तर आता माझा पगार कट होईल. Archana said, no? अर्थाने सांगितलं. Many times we go through problems, but we don't give time for the Lord. आणि बऱ्याच वेळा आपण समस्यांमध्ये जातो पण आपण देवाला वेळ देत नाही. And we say, why? आणि आपला प्रश्न असतो का. Sometimes we are in the house of God. बऱ्याच वेळा आपण देवाच्या मंदिरामध्ये असतो, In the high place. देवाच्या उच्चस्थळी असतो. We are in the house of God, but our mind is in the things of the world. आपण देवाच्या उच्चस्थानी देवाच्या मंदिरामध्ये आहोत पण आपलं मन, आपलं विचार हे ते नसतात. आपले कुठे विचार फक्त बाहेर असतात. That's why it's a chorus, but beautiful chorus. We have been singing for years together. Chorus, song. एक गाणं, एक चाल खूप महत्वाची, खूप आपल्याला माहित असणारी अशी दुनिया आहे. Cast your burden unto Jesus, for He cares for you. अपना बोझ यीशु पे डालो क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है. Now we sing that song, आपण एक गीत म्हणतो but we don't really mean in our heart. पण आपण हे आपल्या हृदयामध्ये मानत नाही. When we are listening to the man of God, पण जेव्हा आपण देवाच्या माणसाला ऐकत असतो, the देवाच्या pastor, the prophet, the priest will be always telling, brother, sister, auntie, uncle, you need to be in the house of the Lord. तो बिशप, तो कायम सांगत असतो देवाच्या लोकांना, आई, माता, तुम्ही देवाच्या मंदिरामध्ये आलं पाहिजे. We'll be saying in our heart, Pastor, what do you know? If I come here, I will lose my business, I will lose my job. पास्टर, तुम्हाला काय माहित आहे, जरी मी देवाच्या मंदिरामध्ये ह्या वेळेमध्ये त्यांच्या टायमिंग मध्ये आलो तर माझं काम जाईल, माझा पगार कट होईल, I will lose something. मी काहीतरी कमवेन. Dear people of God, देवाच्या प्रिय लोकांना, when we are coming in the house of God,
जेव्हा आपण देवाच्या मंदिरामध्ये येतो, we many times we become like that old mother, a woman. आणि बरेच वेळा आपण देवाच्या मंदिरामध्ये येतो, आपण त्या वृद्ध स्त्री, त्या आईसारखं होतो. One man, he sees an old woman carrying a bunch of the wood on her head and walking, bending and walking with a heavy wood on her head. आणि जात असताना रस्त्यावरती एक वृद्ध स्त्री नजरेस पडते. तिने आपल्या डोक्यावरती लाकडं जळ हे गोळा केलेलं असतं. Come and sit in the bullock cart, it is empty. So why don't you come and sit? And he takes her into the bullock cart. तो त्या म्हाताऱ्या बाईला म्हणतो की आजीबाई, तुम्ही एवढं वरचं डोक्यावर घेऊन चाललाय, माझी बैलगाडी रिकामी आहे, तुम्ही गाडीमध्ये येऊन का बसत नाही? So he makes her to sit in the bullock cart and he starts going again. आणि तो तिला सांगतो गाडीमध्ये बसा. ती आजीबाई गाडीमध्ये बसते आणि तो बैलगाडी घेऊन पुढे जातो. So after some time as they are going, he is looking for a front side and he is going ahead. आणि बराच वेळ चालून ते पुढे जातात. मग तो पुढे बघून बैलगाडी चालवत असतोय. And then for a while, then when he was talking, he noticed that grandma is very serious and not able to talk properly. आणि बराच थोडा वेळ गेल्यानंतर एक गोष्ट लक्षात येते की आजीबाई काही बोलत नाहीये, ती खूप गंभीर अशी झालेली आहे. Then he looks behind. आणि तो पाठीमागे फिरून बघतो. That old lady is carrying her wood, the big bundle on her still head in the bullock cart. आणि तो मागे फिरून बघतो तर त्याला दृष्टी पडतं की ती आजीबाई तो लाकडाचा जर ते सर्व जे पिंड आहे ते डोक्यावर घेऊन बसलाय गाडीमध्ये. This man said, "Grandma, what are you doing?" तो माणूस डोक्याला हात लावतो आणि म्हणतो, आजीबाई काय करलाय तुम्ही? Since you are carrying heavy load, I asked you to come and sit in the bullock cart so that you will be relaxed. मी तुम्हाला यासाठी गाडीमध्ये बसवलं की तुम्हाला थोडा आराम मिळेल, तुमच्या डोक्यावरचं वजन कमी होईल. He says, "Baba, already you have taken my burden on the bullock cart. Why should I put this big burden on your bullock cart? So I am carrying myself." आजी म्हणते की तू आधीच एवढं सगळं वजन घेतलाय, माझ्यासारख्या बाईला गाडीमध्ये घेतलाय आणि जणांचं वजन परत मी तुझ्या बैलगाडीमध्ये कशाला टाकू? This is our life. हे आपलं आयुष्य आहे. We are coming to the Lord in the house of God, but still we are carrying our burden on our head. आपण देवाच्या मंदिरामध्ये देवाकडे येतो, पण आपण आपल्या डोक्यावरचं ओझं आपणच वाहतो. That's why we say we have left the Egypt, but Egypt has not gone out of our heart. म्हणून देव म्हणतो की तुम्ही मिसर सोडलेला आहे, पण मिसर तुमच्यातून गेलेला नाही. Many times we have left the world, the things of the world, and we are in the house of God. आणि बऱ्याच वेळा आपण जगातल्या गोष्टी सोडलेल्या आहेत, पण आपण देवाच्या मंदिरामध्ये आहोत. But still the things of the world are in our heart. पण त्या जगाच्या गोष्टी कुठेतरी आपल्या मनामध्ये आहेत अजून. We have come in the house of God. आपण देवाच्या मंदिरामध्ये आलो आहोत. Now the question will be again. आणि पुन्हा प्रश्न येतो. When we are listening to the message that God speaks through His servants. आणि जेव्हा आपण संदेश ऐकतो, देवाच्या सेवकाद्वारे देव आपल्याशी बोलतो बऱ्याच वेळा. Question will be there in our mind. आणि आपल्या मनामध्ये मग प्रश्न येतो की okay, you are telling everything, but will I get what I have lost? मग आपला प्रश्न असा असतो की तुम्ही जे म्हणते ठीक आहे, पण जे मी काय गमावले ते मला मिळेल का परत? Means Saul also must be thinking, okay, I have come here, but will I get what I lost 3 days back, my asses? तसाच काही प्रश्न शौलाच्या मनामध्ये देखील असेल. जेव्हा शमूएल त्याला म्हणतो की उच्चस्थानी देवाच्या मंदिरामध्ये जा, तो म्हणतो की इथं तर मी आलोय, पण माझी गाढवे मला मिळतील का जी हरवली होती 3 दिवसापूर्वी? But the scripture says in Matthew 6:33, पण मग ते 6:33 मध्ये म्हणतं, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. देवाचे राज्य व नीतिमत्व प्रथम मिळवा, म्हणजे ह्याही सर्व गोष्टी तुम्हाला मिळतील. Seek ye first. देवाचे राज्य पहिला शोधा. You know, when we come to God, don't carry all your thinking, your past in your head. जेव्हा तुम्ही देवाकडे येता, तुमचं ओझं तुम्ही वाहू नका, तुमच्या पूर्वीच्या गोष्टी तुमच्या डोक्यावरती वाहू नका. We have also gone and we are going through some of the problems. आपण ह्या आधी बऱ्याच समस्यांमधून गेलो आहोत आणि ह्या वेळी देखील आपण बऱ्याच समस्यांमधून जात आहोत. We as a family we have gone through some problems and still we have some problems. आणि माझ्या परिवारामध्ये देखील आधी बऱ्याच वेळा मी बऱ्याच समस्यांमध्ये गेलो आहोत, पण आता देखील मी बऱ्याच समस्यांमधून जात आहे. But we don't carry that on our head. पण मी ते माझ्या डोक्यावरती वाहत नाही. I give it to the Lord.
मी ते देवाला दिलेलं आहे. I know in His time He will do all things beautiful. आणि मला माहित आहे की तो त्याच्या वेळेमध्ये सर्व गोष्टी सुंदर करेल. So my concern, when I come to the Lord, I'm just to Him to worship Him. जेव्हा मी देवाकडे येतो, मी फक्त देवासाठी असतो, मी फक्त देवाची आराधना करतो. So second part of the 20 verse says, 1 Samuel chapter 9 verse 20. For they are found, and on whom is all the desire of Israel? Is it not on thee and on all thy father's house? 9:20 याचा दुसरा भाग आपण वाचूया. कारण ती सापडली आहे, इस्रायलातील सर्व संपत्ती कोणासाठी आहे? तुझ्यासाठी व तुझ्या बापाच्या घराण्यासाठी आहे की नाही? Dear people of God, when we come to the Lord, when we seek the Lord first, देवाच्या प्रिय लोकांनो, आपण जेव्हा देवाकडे येतो, आपण जेव्हा प्रथम देवाला शोधतो, what we think we have lost, आपल्याला जे वाटतं की आपलं हरवलेलं आहे, all these things shall be added unto us. आणि या सर्व गोष्टी आपल्याला पुन्हा मिळतील, परत मिळतील. God will provide all our needs when we seek Him first. आणि देव आपल्या सर्व गरजा पुरवेल जेव्हा आपण त्याला प्रथम शोधू. Lot of testimonies in my life. बऱ्याच साक्षी माझ्या जीवनामध्ये आहेत. In our family life, माझ्या परिवाराच्या जीवनामध्ये when we have sought to seek the Lord first in our life, जेव्हा आम्ही देवाला प्रथम आमच्या जीवनामध्ये आम्ही बोलवलं, आम्ही देवाला शोध केला. many times we share our testimonies how Lord is being good to us. आणि बऱ्याच वेळा मी साक्ष दिली आहे की देव माझ्या सोबती, माझ्या परिवारासोबती किती चांगला राहिला. Every step we take in our life, आणि प्रत्येक पाऊल जे आपण जीवनामध्ये घेतो, in the Lord, देवामध्ये we have not lost anything. आम्ही कोणतीही गोष्ट गमावलेली नाही. All these things God has added unto us. आणि देवाने अधिक आम्हाला दिलेलं आहे, कोणतीही गोष्ट गमावलेली नाही. On my own strength, on my own, I have not achieved anything. मी माझ्या बुद्धीवरती, माझ्या शक्ती, माझ्या सामर्थ्यावरती मी कोणतीही गोष्ट आज जीवनामध्ये प्राप्त केलेली नाही. This how surprisingly, miraculously God provided us. आणि हा जो तुम्ही यामध्ये बसलेला आहात, हा देवाने अद्भुतरित्या आम्हाला दिलेला आहे. We never imagined. आम्ही कधी कल्पना देखील केली नव्हती. We never fought with our family that we should get. मी माझ्या परिवारावरती कधी एक संघर्ष किंवा एक भांडलो नाही की मला ही गोष्ट द्या किंवा हा हवाल द्या म्हणून. But at the right time when it is needed, God provided us. पण ज्यावेळी गरज होती त्यावेळी देवाने गरज पाहून ती गोष्ट दिली. What is our earning, we know it. आमचं जे उत्पन्न आहे ते आम्हाला माहित आहे. But the way we live, it is miracle. पण ज्या प्रकारे आम्ही जीवन जगतो ते अद्भुत आहे. It is God who has honored us and blessed us. आणि तो देव आहे ज्याने आम्हाला आशीर्वाद केलेला आहे, सांभाळलेला आहे. When the servant of God, the man of God, the prophet, priest speaks to us, आणि जेव्हा देवाचा मनुष्य आपल्याशी बोलतो, dear brother, sister, don't worry, God will bless you. प्रिय बंधू बहिणी, चिंता होऊ नका, देव तुम्हाला नक्कीच आशीर्वाद करेल. God has a plans for your life, beautiful plans for your life. देवाकडे तुमच्यासाठी, तुमच्या जीवनासाठी योजना आहे, बऱ्याच योजना आहेत. If God can feed the birds of the air, He can feed you too. जर देव आकाशात उडणाऱ्या त्या पक्ष्यांना अन्न पुरवू शकतो, तर तो तुम्हाला देखील अन्न पुरवू शकतो. What pastor you are talking? काय पास्टर तुम्ही सांगायला आहे? You are big lecture you are giving. इथून आम्हाला भाषण द्यायला. I didn't say that. Saul is telling the prophet to listen now for them. मी काय कोणत्या माझ्या मनाच्या गोष्टी सांगत नाही, तर शमूएल जे सांगितलंय तेच मी तुम्हाला सांगत आहे. 21st verse. 21व वचन. Saul answered and said to prophet Samuel, शाऊल म्हणाला, am not I a Benjamin of the smallest of the tribe of Israel, and my family the least of all the families of the tribe of Benjamin? Wherefore thou speakest thou so to me? 21 वचन. शाऊल म्हणाला, इस्रायल वंशातले सर्वाहून कनिष्ठ जे बन्यामीनी त्यातला मीना, आणि बन्यामीनाच्या वंशातील सगळ्या कुळात माझे घराणे कनिष्ठ ना, तर मग तुम्ही मशी असले भाषण का करीता? What you are telling me?
तुम्ही मला काय सांगाल? Big lecture you are giving. God will do. God will bless you. God will give what you have lost. What you are telling about this? तुम्ही काय आम्हाला सांगालाय? तुम्ही भाषण द्यायला लागलाय, सांगायला लागलाय, तुम्ही जे गमवलंय ते देव देईल, हे देईल, ते करेल. अरे, what we have gone through, what we are going through, we got a grown here. You are not concerned of that. What you know our problems. तुम्हाला काय माहिती आहे आम्ही कशा परिस्थितीत गेलोय, आता आम्ही काय परिस्थितीमध्ये जाणार? तुम्हाला काय माहिती आहे? Our family treats, what we go through, mental stress. We know. Praise the Lord. देवाच्या नावाला धन्यवाद. Are you listening? काय तुम्ही ऐकत आहात का? Now, so far it was an introduction. आणि आतापर्यंत फक्त एक ओळख अशी होती. Now we are coming to the main point. आणि आता आपण एक प्रमुख मेन मुद्द्याकडे आलेलो आहोत. Now is the main message what Lord wants to speak to us. आणि आता खरा संदेश सुरू होत आहे तो देव आपल्याशी बोलू इच्छित आहे. What we saw, it was a just introduction how Saul is searching after the father's Kish's ashes. आणि आपण जे आतापर्यंत बघितलं सकाळपासून ती फक्त एक ओळख होती की ईश्वर आपल्या बापाच्या किस्साची जी गाडीला लागला शोध करत आहे. So far we have seen also David, the shepherd boy, the king. आणि आजपर्यंत देखील आपण वाचतोय बघत आलोय की दावीद मेंढपाळ राजा, इस्रायलचा राजा. We saw who David was, why he was taking care of the flock, father's flock, Jesse. आणि आपण हे याचा अभ्यास केला. आपण हे वाचलं की इशियाच्या त्याच्या वडील दावीदाचा त्याच्या कळपांचा तो का काळजी घेत होता, मेंढपाळ होता. So far we have heard King Saul. आणि आतापर्यंत फक्त आपण हेच ऐकले राजा साऊल. He was the first king over Israel. तो पहिला राजा होता इस्रायलवरती त्याची देवाने नेमणूक केली. Who is now Saul? We are going to look who is this Benjaminite and who is this Saul? आणि आपण आज हे बघणार आहोत की हा बन्यामीनी कोण आहे, हा शाऊल कोण आहे. Listen carefully. लक्षपूर्वक ऐका आता. Dear people of God. देवाच्या प्रिय लोकांनो. Actually, it's a big genealogy from the beginning we have to go, but so much we will not go back, but we'll go from Isaac to Isaac and Rebekah onwards. आणि जर तुम्ही अभ्यास करायला गेला तर ही खूप मोठी वंशावळ आहे, पण आपण समजून घेण्यासाठी वेळेच्या अभावी आपण Isaac and Rebekah, we look from their life, from their life. इसाक आणि रेबेका यांच्या जीवनापासून आपण बघूया. If you and now I would encourage you afterward you can read through 25 to 30th chapter of this Genesis. आणि मी तुम्हाला उत्तेजित करीन की 25 अध्याय उत्तेजित तुम्ही नक्कीच वाचा. 25 to 30 chapter. 25 ते 30 हा तुम्ही नक्की वाचा. We don't have time to read all the word. I will go further. आपल्याकडे एवढा वेळ नाही थोडे 5 अध्याय वाचण्यासाठी, म्हणून आम्ही लवकरच जात आहोत पुढे. Now we are seeing who is Benjamin. What we see the tribe. Who is Benjamin? आणि आपण बेंजामिनी वंश कोण आहे ते बघूया. When Samuel is telling to Saul, जेव्हा शमूएल साऊलला एक गोष्ट सांगत आहे that on whom is all the desire of Israel, is it not on thee and all my father's house? शमूएल शाऊलास म्हणतो की हे सर्व संपत्ती हे कोणासाठी आहे, तुझ्या आणि तुझ्या बापाच्या घराण्यासाठीच ना. And Saul is saying that I'm not Benjamin, of the smallest of the tribe of Israel and the least of all the families of the tribe of Benjamin. मग शमूएलास म्हणतो की मी तर बन्यामीनी वंशातला सर्वात म्हणजे इस्रायलमधला जे सर्वात लहान कुळ आहे त्यामधला मी आहे, आमच्या घरातला सगळ्यात कनिष्ठ देखील मीच आहे. We look to ourselves in the same what Saul thinks. आणि आपण पण आपल्या जीवनाकडे आपण आपल्या स्वतःला असं बघतो जसं साऊलाने त्याच्या जीवनाकडे बघितलं कमी. We among all the families, all the tribes, we are the least. आम्ही असं बघतो की आमच्या सर्व घरादारामध्ये खानदानामध्ये आम्ही कमी आहोत. Among all the families, we are the least. आमच्या सर्व खानदानामध्ये आम्ही सर्व कनिष्ठ आहोत. What you are talking about? काय म्हणाला तुम्ही कशाबद्दल? Now Isaac got married to Rebekah. आणि आता इसाक रेबेकाशी त्याचं लग्न झालेलं आहे. Rebekah was barren, then Isaac prayed for her, and then God blessed them with the twins, Esau and Jacob. आणि रेबेका ही वान स्त्री होती. इसाकाने त्यासाठी प्रार्थना केली आणि तिला याकोब आणि एसाव हे 2 पुत्र झाले. Esau was the first one and Jacob was the second one. एसाव हा कनिष्ठ मुलगा होता, मोठा मुलगा होता, आणि याकोब हा कनिष्ठ मुलगा होता. So Jacob, his mother Rebekah, cheated his
father, that is Jacob's father Isaac, and took Esau's blessing, his brother's blessing. आणि रेबेकाने एसावाच्या आशीर्वाद हे याकोबावरती घेतले, त्याला त्यांच्या पतीला बसवून. Now Esau, elder brother, is angry on Jacob. एसाव हा मोठा मुलगा हा आपल्या बारक्या भावावरती चिडून आहे, रागून आहे, and planned to kill him after, because his father Isaac was already old. After he dies, I will kill this man also, Jacob. आणि मी याकोबाला मारून टाकेन, आता आपला बाप म्हातारा झाला आहे, तो मेला की मी याला माझ्या बारक्या भावाला मी मारून टाकणार. So Isaac and Rebekah sent him to Rebekah's father, that is Bethuel. आणि इसाक आणि रेबेका हे त्याला त्याच्या रेबेकाच्या आई वडिलांकडे पाठवतात. Yes, that is Bethuel's family. बतुएलाची घराणा त्यांच्याकडे पाठवतात त्याला. So Bethuel had a son called Laban. आणि लबान हा बतुएलाचा पुत्र होता. At Padam Aram, the place called is Padam Aram. आणि पदमारा या ठिकाणी त्याला पाठवलेलं होतं. So Jacob had encountered first time in the Genesis chapter 28. आणि याकोबाचा पहिला संदर्भ उत्पत्तीचा 28 chapter 28 अध्यायामध्ये होतो. And then he receives a blessing from the Lord. He receives a word from the Lord. आणि त्याला देवाकडून आशीर्वाद प्राप्त होतो, देवाकडून त्याला वचन प्राप्त होतं. So Jacob reaches his grandfather's house, that is Bethuel's house. आणि याकोब आपल्या आजोबांकडे जातो, जे बतुएलाचं घर आहे त्यामध्ये. So when he goes there, then he is fallen in love with Laban's, his uncle, mama's daughter, that is Rachel. आणि याकोब ज्यावेळी आपल्या आजोबांच्या घरी असतो, आपल्या आईच्या घरी, त्यावेळी तो आपल्या मामाच्या मुलगी तिच्यामध्ये तो प्रेमात पडतो तिच्यासोबत. Her name is Rachel. राहेल तिचं नाव असतं. And but Laban had 2 daughters. आणि पण लबानाचे 2 मुली होत्या. The elder one was Leah. मोठीचं नाव लेहा होतं. And the second one was Rachel. आणि जी लहान होती तिचं नाव रेचेल होतं. And now we see that now he makes a deal with Laban. He's you can say now going to be father-in-law. So he wants to marry to Laban's uncle's daughter. So he says, I will work for her 7 years. आणि याकोबाला तिच्याशी लग्न करायचं होतं. मग याकोब म्हणतो की त्याच्या आजोबांना की मी 7 वर्ष तुमच्यासाठी काम करेन, त्याच्या मामा म्हणतो, आणि मग तुमची मुलगी मला पत्नी म्हणून द्या. So because he is in love with Rachel. आणि तो राहेलाच्या प्रेमात होता, त्यामुळे तो त्यासाठी 7 वर्ष काम करायला तयार होतो. So he works for 7 years. आणि राहेलसाठी तो 7 वर्ष त्याच्या मामाकडे काम So करायला when तयार the deal is finished, then he says to his uncle Laban, now you give your daughter Rahel to me, and I will marry her. आणि याकोब 7 वर्ष त्याच्या मामाकडे काम केल्यानंतर आपल्या मामाला म्हणतो की आता मी तुमच्याकडे 7 वर्ष काम केले, तुमची मुलगी राहेल मला पत्नी म्हणून द्या. So but we see at the night, then the next morning when he gets up, he sees it is not Rachel, but it is Leah. आणि लग्न झाल्यानंतर दुसऱ्या सकाळी तो उठतो याकोब आणि बघतो की आपली पत्नी ही राहेल नाही, तर त्याची मोठी बहीण लेहा ही आहे. So he goes to Laban. He was angry on father-in-law, and he's saying, "What are you doing? What you have done? You have cheated me." आणि तो आपल्या मामाकडे जातो, त्या मुलीच्या वडिलांकडे, त्यांना म्हणतो की त्याच्या सासऱ्याकडे जातो, त्यांना म्हणतो की तुम्ही हे काय केलं, मला फसवलंय, तुमची मला लहान मुलगी करून हवी होती, पण तुम्ही मोठी मुलगी मला पत्नी म्हणून दिलेली आहे. So he says, according to our custom, when elder daughter is there, we cannot give the younger one. आणि त्याचा सासरा त्याला म्हणतो की आमच्या रीतिरिवाजाप्रमाणे आम्ही ज्यावेळी मोठ्या मुलगीचं लग्न होत नाही, तोपर्यंत आम्ही लहान मुलगी लग्न करून देत नाही. Anyway, we have given Leah, now we will give Rachel also to you, but another 7 years you have to work with me. त्याचा सासरा त्याला म्हणतो की आता तू 7 वर्ष काम करून त्यासोबत लग्न केला, जर तुला राहेल म्हणून जर राहेल तुझी पत्नी म्हणून हवी असेल तर तुला आणखी 7 वर्ष काम करावं लागेल. So total 14 years he has worked there. मग याकोब एकूण 14 वर्ष ते काम करतो. So first he got married to Leah, that we saw that eldest one, Laban's eldest daughter. आणि लाबानाची मोठी मुलगी लेहा हिचं त्याचं प्रथम लग्न होतं. And in older times they used to send a maid servant. आणि पूर्वीच्या काळामध्ये ते तिच्यासोबत दासीला पाठवायचे. So then with Leah, the Zilpah went as a maid servant. आणि झिल्पा नावाची एक
मोलकरीने एक दासी लेहासोबत गेली. So now when Jacob married Leah first, he had 6 sons through Leah. आणि ज्यावेळी याकोबाचं लेहाशी पहिला लग्न झालं तिच्याकडून त्याला 6 पुत्र झाले. And then because she thought now her womb is now no more children she will have, so she gave her servant, maid servant to Jacob, Zilpah, and said, and she had two sons again. आणि ज्यावेळी लेहा हिला 6 पुत्र झाले त्यानंतर तिला असं वाटलं की आता माझ्याकडून पुत्र होणार नाही. त्यावेळी ती आपली दासी लेहा झिल्पा हिला याकोबाला त्यांनी की त्याच्याकडून त्याची संतती पुढे चालावी. So total now 8 sons are there now. आणि झिल्पाकडून त्याला 2 मुलं होतात. मग आता पूर्ण त्याची एकूण मुलं ती 8 होतात. See, because listen carefully, Jacob loved Rachel. आता लक्षपूर्वक आहे का जसं की याकोबाचं प्रेम हे राहेलावरती होतं. Now but he got instead of Rachel he got Leah. पण ते सासऱ्याने त्याचा फसवणूक केल्यामुळे त्याला राहेल बदली लेहा ही पत्नी म्हणून मिळाली. So though he married to now Leah, now but his eyes and mind is still on Rachel. जरी याकोबाचं लग्न लेहासोबत झालं होतं तरी त्याचं मन हे त्याचं ओढ ही राहेलकडेच होती अजून. So God saw that. आणि देवाने ते बघितलं. So now after Rachel also he got married, but Rachel, God closed the womb of Rachel. आणि ज्यावेळी राहेलाचं देखील लग्न याकोबासोबत झालं पण देवाने राहेलाची कुस बंद केली. And that's how we see that God opened the womb of Leah and she had 6 sons. आणि म्हणून आपण बघतो की लेहाची देवाने कुस उघडली त्यावेळी तिला 6 पुत्र झाले. So Rachel was jealous. आणि मग राहेल एक वाद होती मग तिला एक संतापाच्या मनामध्ये आला एक मत्सर निर्माण झाला. She got sons and I'm barren now. I don't have children. आणि तिला राग यायला लागला की मला मुलं होत नाहीत मला पुत्र होत नाही. So she also had an idea now because Rachel also had a maid servant. So Rachel sent Bilhah to Jacob. आणि बिल्हा नावाची एक दासी राहेलकडे पण होती. मग ती काय करते की आपली दासी ही याकोबाकडे पाठवून देते. Means because Rachel's maid servant was Bilhah, so she will get the sons. What she will have dominion over the children. आणि बिल्हाला जे पुत्र होतील कारण ती माझी दासी आहे पण तिला जे पुत्र होतील ते माझे पुत्र देखील म्हणून गणले जातील कारण ती माझी दासी आहे मी तिची मालकीण आहे. So through Jacob, Bilhah again 2 sons were born. आणि मग बिल्हाकडून याकोबाला 2 पुत्र होतात. So Leah had 6 sons. आणि लेहाचे 6 पुत्र. Zilpah had 2 sons. झिल्पाचे 2 पुत्र. Now Bilhah had 2 sons. आणि बिल्हाचे 2 पुत्र. So total 12 sons were born. आणि आता एकूण 12 पुत्र याकोबाला होतात. Then we read finally God remembered Rachel. मग आपण वाचतो की देवाला राहेलची आठवण झाली आणि देवाने And then God blessed Rachel. He opened the womb of Rachel and she had a son called Joseph. What we read the story of Joseph. आणि मग देवाने राहेलाची कुस उघडली आणि त्याला पुत्र झाला आणि योसेफ हे त्याचं नाव. आणि आपण योसेफाबद्दल बायबलमध्ये बऱ्याच वेळा वाचतो. Yeah, you can read Genesis 35 आणि उत्पत्ती 35 verse 10. उत्पत्ती 35 याचा 10वा अध्याय. If you look now some of the scripture, you know, after Jacob also, when he was going through, then he came to a place called Bethel. When Jacob came to the place of Bethel, जेव्हा याकोब बेथेल या ठिकाणी आला, you know, he had again fought with the Lord. He had a dream. Then through dream, God spoke to him. In the angel came and fought with him, and he struggled and he said, "Unless you bless me, I will not leave you." आणि त्या स्वप्नात तो त्या ठिकाणी आल्यानंतर त्याला एक स्वप्न पडतं. त्या स्वप्नामध्ये तो देवाशी झगडतो. एक देवदूत होते देवदूत संबंधित देखील तो झगडतो आणि तो देवाला म्हणतो की जोपर्यंत मला देत नाही तोपर्यंत मी झगडत राहील. So then angel asked him, "What is your name?" आणि मग तो देवदूत त्याला विचारतो तुझं नाव काय आहे. He says, "My name is Jacob." मग तो म्हणतो माझं नाव याकोब आहे. The meaning of Jacob is a cheater. आणि याकोबाचा अर्थ म्हणजे की धोका देणारा. Or you know,
एक हिरावून घेणारे कोणतेही snatcher, गोष्ट. because he took the birthright of his elder brother Esau, and he took the blessings of his elder brother Esau. आणि जसं त्याने आपल्या मोठा वयचा जन्म हक्क घेतला, त्याचे आशीर्वाद आपल्यासाठी हिरावून घेतले, म्हणून त्याचं नाव हिरावून घेणार असं आहे. So he admitted himself, I am a cheater. So far I am cheated. आणि तो हे मान्य करतो, हे कबूल करतो की मी एक धोका देणारा, एक दगा देणारा माणूस आहे आणि आजपर्यंत हेच करत आलोय. So in 32, now we are not going to read it because of time, but in the 35 chapter, verse 10, we read that God said unto him, thy name is Jacob. Thy name shall not be called any more Jacob, but Israel shall be thy name, and be he called his name Israel. उत्पत्ती याचा 35वा अध्यायाचा वचन, देव त्याला म्हणाला, तुझे नाव याकोब आहे, पण आतापासून तुला याकोब म्हणणार नाही, तर तुझे नाव इस्रायल होईल. आणि देवाने त्याला इस्रायल हे नाव दिले. If you want to read, you can read even 32 chapter, verse 27 and 28. Chapter 32, Genesis 27 and 28. And he said unto him, what is thy name? And he said, Jacob. And he said, thy name shall be called no more Jacob, but Israel. For as a prince has thou power with God and with man, and has prevailed. आपण 32 अध्याय उत्पत्ती मधला त्याचं 27 आणि 28 वाचू. त्यावर तो त्यास म्हणाला, यापुढे तुला याकोब म्हणणार नाही, तर इस्रायल म्हणतील, कारण तू देवाशी व मनुष्याशी झगडून प्रबळ ठरला आहे. So God, gives his name. He changes his name from Jacob to Israel. आणि देव त्याला याकोब पासून इस्रायल हे नाव देतो. Listen carefully. लक्षपूर्वक ऐका. Now Jacob had, through Leah, Zilpah, Bilhah, he had and even Rachel, to Joseph, Jacob had 11 sons. आणि लेहा, जिल्पा, बिला, राहेल यांच्याकडून त्याला 11 पुत्र झाले. But Jacob's name was changed to Jacob to Israel. पण याकोबाचं नाव याकोब पासून इस्रायल असं झालं. I repeat it again. Jacob had 11 sons now, when his name was Jacob. आणि लक्षपूर्वक ऐका, याकोबाचं नाव याकोब हे होतं, त्यावेळी त्याला 11 पुत्र होते. But when his name was changed to Jacob to Israel, God blessed him. At the end of Rachel was, she had for birth, she had a lot of problems, complications was there. आणि ज्यावेळी त्याचं इस्रायल हे नाव झालं, त्यावेळी राहेलला मुलगा झाला, त्यावेळी तिला मुलगा होताना खूप त्रास झाला, खूप संकटातून ती गेली. So she gave birth to Benjamin. मग तिने त्या त्रासामध्ये त्यावेळी बन्यामीनला जन्म दिला. You can read in 35 chapter verse 16 onwards. And they journeyed from Bethel, and there was but a little way to come in Ephrathah, and Rachel travailed, and she had hard labor. And it came to pass, when she was in hard labor, that the midwife said unto her, fear not, thou shalt have this son also. And it came to pass, as her soul was in departing, for she died, that she called his name Benoni, but his father called him Benjamin, that the son of the right hand. उत्पत्ती 35 याचा 16 पासून वाचूया. मग त्यांनी बेतेलाहून कूच केली, आणि एफ्रात गावाच्या अद्याप काहीसा दूर असता राहेल प्रसूती झाली, व तिची प्रसूती कष्टाची होती. प्रसूती वेदना होत असता सुईण तिला म्हणाली, भिवू नको, कारण तुला हाही मुलगाच आहे. ती तर मरण पावली. तिचा प्राण जाता जाता तिने मुलाचे नाव बेओनी, माझ्या दुःखाचा पुत्र, ठेवले. तथापि त्याच्या बापाने त्याचे नाव बन्यामीन, माझ्या उजव्या हाताचा पुत्र, असे ठेवले. You understand, when he was born, because of she travailed in labor, that she named his name as a Benjamin.
when Rachel was conceived, she was giving birth to this child now. She had a heart attack. आणि राहेलला ज्यावेळी हा पुत्र होता त्यावेळी तिला खूप प्रसूती वेदना झाल्या म्हणून तिचं नाव त्याने Yeah, in that labor pain, because the pain what she has gone through, she named him a Benjamin. He's the son, gave me a lot of trouble, and in other words, a torture. आणि तिने ज्यावेळी तो पुत्र झाला त्याचं नाव बेवानी ठेवलं कारण त्यावेळी तिला खूप त्रास झाला खूप वेदना झाल्या म्हणून ती म्हणते की माझ्या दुःखाचा पुत्र. So, but Jacob names him instead of Benoni, Benjamin. पण याकोब त्याला बेओनी हे नाव देण्याच्या ऐवजी बन्यामीन हे नाव देतो. Because Jacob also had become an old man now. कारण की याकोब पण आता वृद्ध झाला होता. And he was like hope for a last, now all the sons had grown up and settled, and now he's the last one who is with him. आणि आता तो वृद्ध झालेला आहे ती सर्व बाकीची मुले मोठी झालेली आहेत आयुष्यामध्ये त्यांनी खूप पुढे गेलेले आहे पण ही त्याची शेवटचा पुत्र होता शेवटची इच्छा होती म्हणून तो त्याचं नाव बन्यामीन ठेवतो. Dear people of God, देवाच्या प्रिय लोकांनो, now you know the story of Joseph. तुम्हाला योसेफाची गोष्ट माहिती आहे. That's a big long story. Now we don't go into that. खूप मोठी गोष्ट आहे आपल्याला सर्वांना माहिती आहे आपण त्यामध्ये जाणार नाही. But if you see, you can understand. There's no time to go into that. But when these all 10 brothers, they wanted to kill Joseph. आणि तुम्हाला सर्वांना गोष्ट माहिती आहे जे त्याची 10 भाऊ आहेत आणि योसेफाला ते ज्यावेळी मारणार होते त्यावेळी But now Benjamin is Benjamin is telling his brother not to kill him, but they're not ready to listen to him. आणि ज्यावेळी ते भाऊ आपल्या योसेफाला मारणार असतात आपल्या भावाला त्यावेळी तो बन्यामीन असतो त्यांना सांगतो की त्याला मारू नका म्हणून. But Simon, finally he somehow convinced them not to kill him, but to throw in the well, in the deep well. मग शेवटी कसं करून त्यांची समजूत काढतात त्यांना सांगतो की त्याला मारू नका पण त्याला मारणार नसतं तर फक्त त्याला त्या विहिरीमध्ये टाका पण त्याला मारू नका. So they take the cloth and they kill a lamb and they put the blood in that and tells to the father Jacob that your son Joseph is died. He did a lie and they came and attacked him and he died. आणि ते 10 भाऊ काय करतात की एका माणसाला मारतात त्याचं रक्त ते का कपड्याला लावतात ते आपले याकोब याच्या बापाकडे जातात त्याला म्हणतात की तुमचा पुत्र आमचा बाबा मरण पावलेला आहे आणि त्याला अशी खोटी गोष्ट करून त्याला सांगतात. So what I'm trying to say, I have 3 elder brothers and the 4th one. आणि मी काय सांगण्याचा प्रयत्न करते की माझ्या जीवनात तुम्हाला सांगतो की माझे मोठे 3 भाऊ आहेत आणि मी सगळ्यात लहान असा आहे. And if you go into the big families, आणि तुम्ही मोठ्या घरामध्ये गेला तर the youngest one you put dirty clothes to work in a servicing garage, mechanical garage. जरी आमचे आजोबा आहेत मोठे डॉक्टर होते सर्जन होते तरी पण त्यांनी खूप कष्ट केलं गॅरेज मध्ये मळी कपडे घालून ते घाणीत हात घालून त्यांनी काम केलं. And all the families in Miraj आणि बाकीच्या परिवारामध्ये मिरजेमध्ये or many outside also, because we have a big family, 5 brothers and 3 sisters. आणि आमचा खूप मोठा परिवार होता 5 भाऊ आणि 3 बहिणी. And because of this all problem of witchcraft and all, आणि या सर्व कर्मीच्या प्रकारामुळे we had gone so down. आम्ही आमच्या जीवनामध्ये आमच्या परिवारामध्ये आम्ही खाली पडू लागलो. All the families were looking upon us the least. Among all the Rodgers, this family is the poor family. आणि पूर्ण अरवाडी खानदानामध्ये आमच्या परिवाराला सर्वजण असं खालच्या नजरेने बघायला लागले की हे सर्वात गरीब आहेत असं म्हणून. I can tell you a lot of stories. बऱ्याच गोष्टी तुम्हाला सांगू शकतो बऱ्याच साक्षी तुम्हाला सांगू शकतो. The Saul also saying what you're talking about. आणि साऊल देखील म्हणतो की शमूएलला तुम्ही काय सांगणार आहात? Oh, I come from one of the least tribe of Benjamin. मी तर एका कनिष्ठ अशा कुळातून येतोय बन्यामीन इथला सर्व कनिष्ठ त्यातून मी येतो. And among the family also we are the least. आणि सर्व या कुळातल्या परिवारांमध्ये आमचा परिवार सगळ्यात खालचा आहे. But Samuel is saying, पण शमूएल म्हणतो शाऊलाला. Further we go and then he talks to him and then we see the 10th chapter, first verse. Then Samuel took a weight of oil and poured it upon his head and kissed him and said, he said not, because the Lord had anointed thee to be the captain over his inheritance. आणि हे झाल्यावरती मग
10वा अध्याय 1ल्या वचनामध्ये शमूएल शौलास म्हणतो की तो कुपी घेऊन त्याचा अभिषेक करून त्याला म्हणतो की परमेश्वराने तुला हा अभिषेक केला आहे, तो त्याच्या वचनाचा अधिपती व्हावे म्हणूनच ना. Listen carefully. लक्षपूर्वक ऐका. You may be thinking, or maybe truth it is there, when you say you come from a very least tribe or the family. तुम्ही जी गोष्ट म्हणता कदाचित खरी पण असेल की आम्ही खूप सामान्य खूप खालच्या घरात परिवारातून येतो. But know one thing. पण एक गोष्ट जाणून घ्या की among that family, God has chosen you in Israel for His glory. पण त्या खालच्या परिवारात म्हणतो देवाने तुम्हाला तुमची निवड केलेली आहे इस्रायलासाठी. There is a purpose in your life God has given. देवाने एक अद्भुत अशी योजना तुमच्या जीवनासाठी ठेवलेली आहे. It is not that we speak, it is the word of the Lord. We are just instrument in the hand of God. हे आम्ही बोलत नाही, हे देवाचं वचन सांगतो. आम्ही तर फक्त देवाच्या सेवेत एक पात्र आहोत. When I speak this, I feel the presence of God. जेव्हा मी सांगतो तेव्हा मला देवाची उपस्थिती जाणवते. Your background may be the least of among all the families. तुमचं घरदार हे तुमच्या सर्व परिवाराच्या खानदानामध्ये सर्वात खालचं असेल. But today, because of your problem, you have lost something. So you came in search to the Lord's house. पण आज तुम्ही त्याला आहात कारण तुमच्या जीवनामध्ये काहीतरी हरवलंय. तुम्ही देवाच्या मंदिरामध्ये आलेला आहात. But because you lost today, you are in the house of the Lord. Don't forget that. कारण तुम्ही काल काहीतरी हरवले म्हणून आज तुम्ही इथे आहात हे विसरू नका. But why you are in the house of God? Because God has purpose for your life. आणि तुम्ही देवाच्या घरामध्ये का आहात? कारण की देवाच्या मनामध्ये तुमच्यासाठी काहीतरी संकल्पना आहे, काहीतरी योजना आहे. And that is why God tells Samuel to anoint this Saul to be king over Israel. आणि म्हणूनच देव शमूएलला सांगतो की ती कुपी घे आणि शौलाचा अभिषेक कर इस्रायलचा राजा म्हणून. Now today you will be thinking whoever it may be. आता तुम्ही हा विचार करत असाल की कोण पण असू दे. I thought myself I am an orphan and the least among all the families. आणि मी तर असा विचार करतो की मी तर एक अनाथ आहे, मी तर सर्वात खालचा आहे. But praise God. पण देवाला सुते असतो. I lost health, I lost everything, I lost hope in my life. मी आरोग्य गमावलं, मी सगळं गमावलं, मी आशा गमावली माझ्या जीवनामध्ये. But when I came to the Lord, पण मी जेव्हा देवाकडे आलो, He anointed me. त्याने मला अभिषेक केला. And that's why I'm in front of you. आणि म्हणूनच मी आज तुमच्या समोर आहे. God has a beautiful plans for your life. देवाच्या मनामध्ये तुमच्यासाठी खूप अद्भुत योजना आहेत. And one of the interesting thing I want to tell you. आणि खूप सुंदर अशी गोष्ट मी तुम्हाला सांगू In इच्छितो. the New Testament we read. नव्या करारामध्ये आपण वाचतो की We read about one more Saul. आपण अनेक सौलाबद्दल वाचतो नव्या करारामध्ये. Who persecuted the church, Jesus Christ. जो साऊल ख्रिस्त मंडळीचा छळ करणारा साऊल होता. And God made him a Paul the apostle. आणि देवाने त्या शौलाचा पाऊल असा बनवला. Who is that Paul? हा पाऊल कोण आहे? He comes also from the tribe of Benjamin. आणि तो देखील त्या बेंजामिनच्या कुळातून येतो. Dear people of God, what God can do through us, it is beyond our understanding. देवाचे प्रिय लोकांनो, देव आपल्या जीवनामध्ये काय करू शकतो हे आपल्या समजण्याच्या पलीकडे आहे. But only thing we need to understand that what Lord is doing for me and what Lord has done for me. पण आपण एक गोष्ट लक्षात घेणे खूप गरजेचे आहे की देवाने माझ्यासाठी काय केलं आणि काय देव माझ्यासाठी करत आहे. So the Saul who became a Paul, when he understood the call, he responded to the voice of the Lord and he totally committed to Him. आणि जेव्हा सौलाने देवाचा आवाज ऐकला, देवाची आवाज ऐकली, तो त्याच्या पाठीमागे गेला आणि देवाला आपलं जीवन दिलं आणि सौलाचा पाऊल झाला. He became a major person in the New Testament. Major person. आणि खूप असं महत्त्वाचा व्यक्तित्व नव्या करारामध्ये झाला. He wrote maximum letters in the New Testament. आणि त्याने बरीचशी पत्र नव्या करारामध्ये दिली. He established many churches. He did 3 missionary trips in Asia. आणि त्याने बऱ्याचशा मंडळीची स्थापना केली आणि आशिया खंडामध्ये त्याने 3 वेळा भेट दिली. So dear people of God, देवाच्या प्रिय लोकांना, today you come from whatever background maybe. तुम्ही कोणत्याही परिवारामधून येत असाल, but today in the house of God, पण आज देवाच्या घरामध्ये God has chosen you to anoint you and put over in His place where God has. पण देवाने तुमची निवड केलेली आहे, तुम्हाला अभिषेक केलेला आहे
की ते त्या देवा